हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीमर्स कोचिंग क्लासेस। आई एम श्रीतम मेहर। तो आज आम पढ़वा 10 क्लास प्रथम अध्याय जेनटा अच्छे पोषण साइंस तो न्यूट्रिशन। तो चलो पढ़वा आज पाठ को आउ बुझमा प्रत्येक वर्ड प्रत्येक लाइन आउ प्रत्येक जिनिस। तो चलो शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अव्याहत होता है। आम शरीर में समन्वित भाव में होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया आम शरीर भितर अजाणत अनेक प्रकार कौन रासायनिक प्रक्रिया हो जद्वारा आम सुस्थ भाव में चलाबुला कर सुस्थ भाव में गोटे कम कर बुझेगा। यही सब प्रक्रिया पर शक्ति आवश्यक पड़ता है। आम जो कौन गोटे कार्य करवा जेकोसी गोटे धंदा करवा जेकोसी गोटे एक्शन करवा कम करवा से आमको कौन शक्ति आवश्यक पड़ता है। ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन पर एवं शरीर वृद्धि और मरामती निमंते विभिन्न उपादान दरकार पड़ता है। ता छड़ा कण कोष निर्माण लगी टिश्यू निर्माण लगी अंग प्रत्यंगर गठन लगी शरीर गठन पर आउ आम शरीर वृद्धि गोटे छोट कण शरीर गोटे बड़ शरीर गोटे छोट शरीर कौन गोटे बड़ शरीर हाँपाई ताकू कौन दरकार सब उपादान दरकार पड़ता है। से उपादान आम क्यों पाऊ तो से उपादान आम पाई कौन खाद्य ही पाई खाद्यर कण जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करता है। जीव जेन खाद्य खाई से खाद्य खाइबा द्वारा ही यही सब कण पूरण होता है। शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है। ये शक्ति आहरण करवाटा शक्ति ग्रहण करवाटा उपादान संग्रह करवाटा जेन खाद्य खाई सारा पर जेन उपादान सृष्टि से संग्रह करी पोषण जरिया होता है। बोले पोषण द्वारा ही आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को कौन शक्ति जाए उपादान जाए बुझेगा। सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाए परिवेशरू आवश्यक पोषक मध्य ग्रहण करिथाए। उद्भिद कौन कर सबुज उद्भिद निज खाद्य के निजे प्रस्तुत करती आउ से केन प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत करती आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा। यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला परिवेश आवश्यक पोषण मध्य ग्रहण करते आउ कौन करते परिवेश से आवश्यक पोषण मध्य ग्रहण करिथाए। किंतु प्राणी अन्य सबु जीव खाद्य पाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में निर्भरशील। किंतु प्राणी हो कि गोटे जीव हो से कौन कर निजर खाद्य लगी उद्भिद उपरे परोक्ष हो परोक्ष व प्रत्यक्ष भाव निर्भर करती। जेना फॉर एग्जांपल आम खाइबा लगे आम कार उपरे निर्भरशील दिसु आम गोटे गज उपर जेना कि साग फल मूल मूल सब जिनिस कण आम से जगार ही पाई दिसु। 2 नंबर हूँ कण आम गोटे प्राणी ठाणु ही पाई दिसु जेना कि अच्छे देख से उद्भिद द्वारा आम कौन उर्वर करते गच्छित पदार्थ को अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करते। देख पहला हूँ उद्भिद नु आम पाई जे से उद्भिद जेनटा गच्छित हिसाब से रखी से खाद्य के आम प्रथम आनिक ग्रहण करतीसु। 2 नंबर तो हूँ आम गोटे प्राणी के ही खाद्य रूपे खाईतीसु जेनता कि आम एवं चिकेन खाना कि मटन खाना तो आम गोटे कौन है गोटे प्राणी उपरे निर्भरशील ही रही पारना। किंतु उद्भिद सेटा निर्भरशील नहीं रहते से निजर खाद्य निजे आलोक श्लेषण प्रक्रिया ही निर्भर खाईथी। खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए खाद्य सब क्यों अवस्था थाए सब जटिल अवस्था थाए खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान परिणत हो सबु अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। जितेबाला ये जटिल खाद्यटा शरीर भीतर के जासी से क्या करसी सेटा उपादान परिणत हो सरल उपादान जेना कि कठिन रु सरल हो जासी ता द्वारा प्रत्येक अंग प्रत्यंग के से जाई पारसी। एठारे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचन होता है। शक्ति मोचन एक कथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया यह अपचयर एक उदाहरण कौन हो देख सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति उत्पन्न हुए। तो आम जेन खाद्य खाऊ सेनु शक्ति उत्पन्न हेसी केमती से कार माध्यम रे सेटा हूँ दहन बा जारण माध्यम रे आउ ये शक्ति मोचन एक तो कथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया जेन शक्ति बाहर सी खाद्य खाला परे सेटा केने प्रक्रिया ध्वंसात्मक प्रक्रिया यह अपचयर मध्य एक उदाहरण। अपचयर उदाहरण केनटा खाद्य खाइला परे सेनु कणा शक्ति मोचन हेबाटा गोटे कणा अपचयर उदाहरण मध्य बुझेला पिला माने जेनटा डाउट अछि कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। सेहीपरि खाद्यरु शरीर गठन निमंते आदि
आदि ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେନୁ ଯେନ୍ ଆମ ଶରୀର ଗଠନ ହେବା ଆଉ କେନ୍ ଶରୀରରେ ଆଉ କେନ୍ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ କେତେ ଉପାଦାନ ଦରକାର ସେଟା ଯେନ୍ ଯିବାଟା ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଣା ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟରୁ ଯଦି ଶରୀର ଗଠନ ଲାଗି ଯେନ୍ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେନ୍ ଉପାଦାନ ସେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଉପାଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ ତ ତାହାକେ ଆମେ ଚୟ କହେମା। ବୁଝିହେଲା? ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାର ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ। କାଣା ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ଯଦି ସମାହାର ହେବା ମିଶିଯିବା ତ ତାହାକେ କାଣା କହେମା ଆମେ ଚୟାପଚୟ। ଚୟାପଚୟ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଟା କାଣା ହେଇଥିସି ଜୀବ ଶରୀରରେ ଅନବରତ ଭାବରେ ଚାଲିଥିସି। ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ବା ବଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିସି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ବା। ବୁଝିହେଲା? ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଦେଖମା କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ରାସାୟନିକ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କାହାକୁ ନିର୍ଭର କରି ରାସାୟନିକ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ? 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର, ଯେନ୍ଟାକି ତମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ବା ଶ୍ୱେତସାର କାଣା। ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ? ଶର୍କରା ଓ ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଆମେ ଯେନ୍ ଖାଇସୁଁ କାଣା ଶର୍କରା ଖାଇସୁଁ ମଣ୍ଡଦ ଖାଇସୁଁ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ୱେତସାର। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖ ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ କେନ୍ଟା ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଆମର ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ବୋଲେ କାଣା? ମଣ୍ଡଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିସି। ବୁଝିଲା? ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଓ ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିସି। ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ କେନ୍ ଶ୍ୱେତସାର ଥିସି? ସୁକ୍ରୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର। ଫଳରସ ଓ ପନିପରିବାରେ କାଣା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଶକ୍ତି ସହଜ ଆହରଣ କରିଥିସୁଁ ସେଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯେନ୍ଟାକି C6H12O6 ରେ ରହିଛି କାର୍ବନ ରହିଛି। ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ସି ହେଉଛି କ'ଣ କାର୍ବନ, ଏଚ୍ ହେଉଛି ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଓ ହେଉଛି କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ। ଏଇଟା ମାନେ ରହିଥିସି। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କୋଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ ହେସି ସେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର କ'ଣ ହେସି ଜାରଣ ହେସି। ତା ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାଣା ହେଇଥିସି ଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ କାଣା ହେସି ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ହେବା ତାର ସିନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା ମାନେ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ବାର ଏକ୍ଜାମକୁ ଆସିଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ସେଟା ହେଉଛି 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ କର୍ମା ଆମେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ପଢ଼ୁ। ବୁଝିଲା? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ। ଅଣ୍ଡାର ପିଲେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ହେଲା। ମିଶେଇ ନେଇଦେବା ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ। ବୁଝିଲା? ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଛେନା କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଥାଉ। ଆମେ କେନୁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥିସୁଁ। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର୍ ଲାଗି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବାର୍ ଲାଗି ନୂତନ କୋଷ ନୂଆ କୋଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଘାତ ହେଇଯାଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେନେ ନୂଆ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତ ଜଲ୍ଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇମା। କି ତନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଶରୀର ଭିତରେ ଯେନ୍ ତନ୍ତୁ ଅଛି ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରବା। ବୁଝିଲା? ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୁଏ। କାହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୁଏ? ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଯଦି ପରିପାକ ହେଲେ ବେଲେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଯେନ୍ ହଜମ ହେସି ପରିପାକ ସେଠାରେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିସି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଅଛି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ?
ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ? ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଆଉ ସ୍ନେହସାର ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ। ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ? ଚର୍ବି ଲିପିଡ୍ କହୁଛୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ନେହସାର କ'ଣ? ଆମର ଘିଅ, ତେଲ ଇ ଯାକୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିସି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ୍ର ଭୂମିକା ଅଧିକ। ଯଦି ଆମ କୋଷ ଅଛେ, କୋଷ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆବରଣ ଥିସି ତାହାକେ କାଣା କୁହାଯାଏସି? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏସି। ସେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ଲାଗି କାଣା ଆମର ସ୍ନେହସାର ବା ଲିପିଡ୍ର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଆଉ ଆମର ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର କିଭଳି ଭାବରେ ଥିସି? ଚର୍ବି ହିସାବରେ ଥିସି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ ଓ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ବା ତ ସେ କାଣା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାରଣ ହେବା। ସେ ରାସାୟନିକ ସାରଟା କାଣା ରାସାୟନିକଟା ସ୍ନେହସାରଟା ରାସାୟନିକ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବିଟା କାଣା ଆସି ଜାରିତ ହେବା ଆଉ କାଣା କରିବା ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ଯୋଗାଇଥିସି। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। କାଣା ଚର୍ମର ତଳରେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥିସି। ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଚର୍ବି କାଁ କରସି ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଉଷୁମ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ତାପ ଅପରିବାହୀ, ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିସି। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ? ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧରଣର ଧାତୁ, ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ, ପଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ଗଠନ ଲାଗି ଏଇଟା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ଆମର ଶରୀରର ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ର ଯଦି ଗଠନ ଅଛି ସେଟା କାଣା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? କ୍ୟାଲସିୟମ। ସବୁବେଳେ ସେଥିଲାଗି ଯଦି କାଣା ଯଦି କାହାର ହାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଜଣେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାଇଁ ନ ଦୁର୍ବଳ ଥିସ ଦେଖ তোর କ୍ୟାଲସିୟମ କମ୍ ଅଛି କହେସନ୍ କି ତ ସେଟା ହେଉଛି ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ କମ୍ ଲାଗି। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେନ୍ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଅଛି ସେନେ ଯେନ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସେଟା ଗଠନ ଲାଗି ବୋଲେ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଲୌହଟା କେନ୍ ଥିସି? ଧାତୁସାର ହିଁ ଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରଖବା ଲାଗି ଆଇରନ୍ କି କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ ରଖବାର ଲାଗି ଧାତୁସାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଏବେ ଭିଟାମିନ୍ କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମର କୋଷ ଭିତରେ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ଯେନ୍ ଅଛେ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଟା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ? ସେଟା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏ କାଣା ଭିଟାମିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବରେ କାଣା ହେଇଥିସି ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିସି। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଇ ଭିଟାମିନ୍ କେନୁ ମିଳିଥିସି? ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଯଦି ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଖାଇମା ତ ଭିଟାମିନ୍ ହେବା। ସେଥିଲାଗି ଡକ୍ଟରମାନେ ସଜେସନ୍ କରସନ୍ କି ତୁମେ ଅଧିକା ପନିପରିବା ଖାଅ, ଫଳମୂଳ ଖାଅ, ଶାଗ ଖାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିବା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ମଳିଥାଏ। ଦେଖ ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍, ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଯେନ୍ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଥିସି ସେଟା ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମଳିଥାଏ। ସେଟା ସେନୁ ମିଳିଥିସି। ମଳିଥାଏ ଯେନ୍ ଶରୀର ଯେଟା ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ହେଉଛି ଜଳ କ'ଣ? ଦେଖ ଜଳ ତ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିଥିବ। କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷଜୀବକର ପ୍ରାୟ 70-90% ଜଳ। ଆମ କୋଷ ଭିତରେ ଯେନ୍ କୋଷରସ ଅଛି ବା କୋଷ ଜୀବକ ଅଛି ହେଲା ସେନର 70-90% କାଣା ଥିସି? ସେ ଜଳ ଥିସି। ବୁଝିଲା? କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କୋଷ ଭିତରେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥିସି, ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥିସି, ସେଥିଲାଗି କାଣା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିସି? ସେନେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିସି। ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ପରିସ୍ରା କରୁଛୁଁ, ଝାଳ ଆମର ଦେହରୁ ବହୁଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁଁ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛୁଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଳ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଆଉ ତାହାକେ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? 3-4 ଲିଟର। ଆଉ କିଏ ମାନେ ଦିନକୁ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଅ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ
ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥ ଅବଶ ହୋଇଯାଏ ବୋଲେ ଥକିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯଦି ଯେମିତି ଆମେ ଜହ ଟାଇମ୍ ତ ପାଣି ନାଇଁ ପିଇବା କାରଣ ଆମକୁ ହାଲିଆ ଲାଗ୍ସି ଅଥା ଲାଗ୍ସି ସେଟା ହେଉଛି ଅବଶ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଆଉ ବହୁଟି ରୋଗର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକେ ପଡ଼ିଥିସି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବା ତ ଅଧିକ ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ମନରେ ରହିବନି ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କେମିତି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ହୁଏ କେମିତି ପ୍ରକାର ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ହୁଏ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ ଫଲୋଟେ ଆଉ ସେୟାରଟେ କରିବା ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁଣି ଭେଟ ପଡ଼ିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ।